सो +1 क्लास उम्मीद है कि तुसीं कैपिलरी एक्सचेंज टॉपिक जिहड़ा हैगा वो देख लिया। सो बच्चे इहदे च तुहाडे थोड़े ਜਿਹੇ टॉपिक रह गए हैं, कोई गल नहीं। ठीक है, सो जो भी मैनू लगेगा कि अज वीडियो पानी है तो मैं पा दाँगी, नहीं तो तुसीं अपने पेपरां की तैयारी करो। अज मैं तुहाडी डेट शीट बना के तो मैं ग्रुप के विच पा दाँगी, उहदे अकॉर्डिंगली तुसीं अपने टैसटां की हुण तैयारी करो, क्योंकि तुहाडे पेपर किसी तरीके नाल भी हो सकते हैं। हुण पेरेंट्स मीटिंग 17 तो 20 तरीक के विच होनी है। सो अपने पेरेंट्स नू जरूर दसो, टीचर्स नाल गलबात करन, वो पेपरां के बारे दे विच पेरेंट्स नू दसणगे। ठीक है जी, फिर देखते हैं पेपर तुहाडे इत्थे भी मंगा के हो सकते हैं, ठीक है, घरों भी हो सकते हैं। सो पर ज़्यादा चांसिस है कि असीं शायद तुहानूं बुला के ही भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, इस करके तुसीं अपनी तैयारी रखो। सो जिद्दां जिद्दां मैं डेट शीट बनावांगी डेट वाइज टैसट की उदां करने हैं। हुण बेटा ये नहीं देखना हैगा छुट्टियां है जां किद्दां है ना। सो फिर मैं लिंक भेज के टैसट नूं सुनांगी। जिस दिन कभी नहीं भी टैसट लवांगी, ये नहीं सोचना हैगा कि पिछला टैसट हुण होना ही नहीं, वो नैक्सट टाइम जरूर होएगा जो भी ऑनलाइन क्लास लगेगी। सो अगे तुहाडे कोल आ जांदा रिटर्न ऑफ ब्लड इन वेन्स। ठीक है, सो वेन्स की होंदियां ने, लार्जर होंदियां, ज़्यादा ब्लड होल्ड करदियां। हुण इन्ना कुछ पढ़ लिया, हुण बच्चे देखो बार बार टीचर का दसना नहीं बनता हैगा, मैं नहीं हुण दसना कैपिलरीज़ की है। इन्ना सारे टॉपिक दे लिए तुहानूं कैपिलरीज़, आर्टरीज़, वेन्स, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स, ये सारे पता होने चाहिए, तां समझ आने टॉपिक, नहीं तो नहीं आने। सो वेन्स ज़्यादा ब्लड होल्ड करदियां आर्टरी दे नालों, एक गुड रैजरवायर हैगियां ने ब्लड का, है ना। इन्हां दे कोल वाल्वस होंदे आ, तुहानूं पता ही है, जिहड़े कि अलो करदे आ सिर्फ कि ब्लड जिहड़ा ओहदा फ्लो होवे किधर वाले पासे नूं, हार्ट वाले पासे नूं। बहुत सारे फैक्टर्स इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वीनस रिटर्न जो हैगा हार्ट का उधर नूं। ब्लड प्रैशर जिहड़ा हैगा वेन्स दे विच, ठीक है, भावें लो हुंदा, ठीक है, सो पर इहदी बड़ी कंट्रीब्यूशन हैगी। असीं मतलब कि देख रहे हैं कि हार्ट तो, है ना, ब्लड जिहड़ा हैगा वेन्स दे विच किस तरीके नाल कितों भी रिटर्न हो रहा। मस्कुलर कंट्रैक्शन, बॉडी मसल्स जिहड़े हैगे आ, एक तरह का वेन्स के उत्ते मिल्की एक्शन मतलब करते हैं भी, जिस तरह जो काम जिहड़ा जिवें ताकत का काम दिंदे हैगे कह लो। ठीक है ना, वेन्स के एक्शन के लिए। ठीक है, सो जिद्दां कि कंट्रैक्टेड मसल्स जिहड़े हैगे आ, वो कई बारी क्या है कि जो बल्ज कर जाते, फुੱਲ जाते हैं थोड़ा जिहा, वो वेन्स के उत्ते प्रैशर पाते हैं, वेन होर भी ज़्यादा सुंगड़ जाती हैगी या नहीं। ठीक है, सो बच्चे देखो जिद्दां कि तंग रस्ते के विचों भी जो असीं लंघना तो एक दूसरे नूं इदां धक्के धुक्के मारांगे ना आपां। ठीक है, जेकर रस्ता तंग है तो ज़्यादा जाने लंघण वाले हैं, इस तरीके दे नाल वेन्स का डायामीटर होर जेकर घट गया है, तंग हो गई है वेन, तो बड़े प्रैशर के नाल ब्लड जिहड़ा हार्ट वाल जाना शुरू हो जाएगा। वाल्वस जिहड़े वेन दे विच प्रेजेंट हैगे ने, है ना, वो ये गल चैक करनगे कि किते ब्लड ओपोजिट डायरैक्शन दे विच ना चला जाए। जिवें कि जो एक्सरसाइज वगैरह हुंदी है, ये डिवाइसिस होर भी ज़्यादा इंप्रूव हो जांदियां, तां जो बड़ी तेज़ी दे नाल ब्लड जिहड़ा हैगा वो रिटर्न हो जाए, तो हार्ट की जी आउटपुट हैगी है वो वध जाए। देखो ये रब ने इदां दे किन्ने वधिया सिस्टम बनाए हुए हैं। अगे तुहाडे कोल आ जांदी रैसपीरेटरी मूवमेंट्स, है ना। हुण जदों रैसपीरेशन होंदी है तो थोरैसिक कैविटी जदों एयर अंदर आती है, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड कर जाती है नैचुरली, फिर वो चैसट के अंदर की पैदा कर देंदी, नैगेटिव प्रैशर, है ना। सो ये करके की है, बहुत सारा ब्लड जिहड़ा हैगा वेन्स तो किधर नूं आ जांदा, हार्ट वाले पासे नूं आ जांदा। यही होना ना, ठीक है, क्योंकि उन्हें साफ होने वास्ते वेन लिया ही है हार्ट दे कोल, है ना, तां जो फिर लंग्स दे कोल चला जाए। फिर डायाफ्रैगम इंस्पीरेशन ते डायाफ्रैगम भी फ्लैट हो चुका हुंदा, उहदे नाल तुहानूं पता ही है इंट्रा एबडोमिनल प्रैशर होर भी ज़्यादा वध जांदा, है ना। सो जिहदे करके कि वेन्स जिहड़ियां हैगियां ने वो स्क्वीज़ कर जांदियां, ब्लड उन्हां च स्क्वीज़ कर जांदा ते हार्ट वाल आ जांदा। ये सारा असीं पढ़दे पे हां वेन्स तो, है ना, ब्लड किस तरीके नाल दोबारा आ रहा। पोजीशन ऑफ द बॉडी जेकर असीं खड़े हाँ जां बैठे हाँ, ठीक है, सो फोर्स ऑफ ग्रैविटी जिहड़ी हैगी है वो भी साडी हैल्प करदी है ना, हैड तो नैक तो ब्लड लैके आउण हार्ट कोल ना। स्पैशल टाइप के कुछ ब्लड वैसल्स हैगे है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज तो तुसीं पढ़ियां ही हैगियां। ठीक है ना। सो स्पैशल टाइप के किहड़े आ गए, आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस, साइनोसॉइड्स, रैटिया बिलिया। ओके, ठीक। तो फिर तुहानूं एक छोटा जिहा टॉपिक है, देखो तुहानूं कितनी नॉलेज मिलनी जेकर असीं लगातार खड़े रहिए, है ना, तो फिर की होने के चांसिस हैगे आ। आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस, है ना, कुछ बॉडी के पार्ट्स जिहड़े हुंदे आ ना, ठीक है, जिवें तुहाडीआं बच्चे फ्लैंजिस जिहड़े हुंदे आ ना, जिवें तुहाडे ਉਂਗਲਾਂ, ठीक है, पैरों दी ਉਂਗਲਾਂ, अंगूठे ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਨੇ ਆ ਕੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਨੇ, ਆਈਲਿਡਸ, ਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਰੀਓਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਰੀਓ ਵੀਨਸ ਐਨਾਸਟੋਮੋਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਲੋਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿਨੋਸੋਮਾਈਡਸ ਕੁਛ ਔਰਗਨਸ ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ, ਸਪਲੀਨ, ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਗੈਰਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਐਂਡੋਥੀਲੀਅਮ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਟਿਕ ਸੈਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਡ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਨੋਸੋਮਾਈਡਸ। ਕੁਛ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਈਨ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟੀਆ ਮਿਰਾਬੇਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਮੇਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟੀਆ ਮਿਰਾਬੇਲੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟਰੀ ਬੱਚੇ ਬਲੱਡ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਪੈਟਿਕ ਪੋਰਟਲ ਵੇਨ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਪੈਟਿਕ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਟੀਆ ਮਿਰਾਬੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ 60% ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੇਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗ ਦੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਅਪ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਜਨਰੇਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਟੀਰੀਓਲਸ, ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਡ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਨਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਫਲੂਇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਨਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਚੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੇ। ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 120/80 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 120 ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 80 ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਚੈਂਬਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਣਾ। ਸੋ ਸਫੈਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੈਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈ ਨਾ,
ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਫ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਰਮ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹਵਾ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਰਕਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਫਲੋ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੈਂਕੀਅਲ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪੰਪ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 40 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਈਕਲ ਹੋਇਆ, ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਰੀਅਲ ਲਿਊਮਨ, ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੈ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਪਚਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਟੀਰੀਓਜ਼ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ 'ਚ ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਬਲੱਡ ਮੋਟਾ ਹੈ ਪਤਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪੰਪ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੀਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ। ਹਾਈਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈਪੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਲੋ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਟੀਰੀਓਲਸ ਦੀ, ਲੋਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਹਿਮੋਰਫੇਗ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਪਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੋ ਰਿਸੈਪਟਰਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਸਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰੋ ਰਿਸੈਪਟਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੈਰੋ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਲ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਨਸ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੈਪਿਡ ਫਾਲ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਬਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਸ਼ੂ ਫਲੂਇਡਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ।